नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 19 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानक पई बड़ घोषणा खूब शीघ्र मिलिबो 2000 टंका जानतु। यह सहित राज्य सरकारंकर किछि नुआ योजना आसीचे। नवीन आज करिवे एक बड़ घोषणा। चाषी माने जिवे मालयेशिया एवं नुआ राशन कार्ड मिलिबो खूब शीघ्र। तबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20 टी खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर मिलिबो नुआ राशन कार्ड बंटन हेबो। नुआ राशन कार्ड योग्य हिताधिकारी मानंकु मिलिबो नुआ राशन कार्ड। नुआ राशन कार्ड बंटन पई सरकार घोषणा करिसंती। हिताधिकारी मानंकु मिलिबो रंगीन राशन कार्ड। बीडीओ म्युनिसिपल कमिशनर इश्यू करिवे कार्ड। तबे एप्रिल 20 तारिख सुधा नुआ राशन कार्ड प्रस्तुत करा जिवो। ब्लॉक अधिकारी माने हिताधिकारी मानंकु राशन कार्ड बंटन करिवे। जांच पर नुआ सदस्य शामिल करा जाई परिबो। खाद्य एवं खाउटी कल्याण विभाग एने सूचना प्रदान करिछि। योग्य हिताधिकारी मानंकु राशन कार्ड बंटन पई सरकार विभिन्न पदक्षेप नैचंती। राज्य रे 5 लाख हिताधिकारी मानंकु मिलिबो नुआ राशन कार्ड। परवर्ती खबर खरा छुट्टी रे पिला मानंकु दिया जिवो होमवर्क। आसंता मे मासरो खरा छुट्टी हेबो, किंतु एही समय रे पिला मानंकु दिया जिवो गृह कार्य बा होमवर्क। पिला माने जेपरे निज पाठ पढ़ा रे नियोजित होई परिबे एथि पई अभिभावक मानंकु सचेतन करा जिवो। दिया जाइथिबा गृह कार्य को ठीक समय रे करिवे। पिला माने आवश्यक स्थले शिक्षकक सहित सहायता पई परामर्श करि परिबे। स्कूल छुट्टी पूर्वरु श्रेणी वारी पिला मानंकु अभिभावकक मोबाइल नंबर को नहीं व्हाट्सएप ग्रुप करा जिवो। एपरि योजना करिछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। आज हेबाकु थिबा शिक्षक एवं अभिभावक बैठक रे ए नहीं आलोचना हेबो। मे 6 तारिख रु जून 19 तारिख पर्यंत खरा छुट्टी हेबो। एथि पई पिला मानंकु होमवर्क दिया जिवो। रे बिजनेस करिया पई चाहुचंदी ताहाले जोगाजोग करंतु। कोलकातार सबुठ बड़ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग गारमेंट बिजनेस सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी मात्र मिली जाउची 115 टंका। कुर्ती मिली जाउची मात्र 53 टंका। छोट पिलांक बाबा सूट आइटम मिली जाउची मात्र 36 टंका। ए टू जेड रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहुची। स्क्रीन रे नंबर चलछि, जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर मालयेशिया जिबे ओडिशा कृषक। मालयेशिया जिबे कृषक और कृषि अधिकारी। ओडिशा चाषी को मालयेशिया बुलाइबो कृषक विभाग। 8 दिनिया एक्सपोजर भिजिट रे जिबे ओडिशार चाषी एवं कृषि विभाग अधिकारी। विभिन्न अंचलर 14 जन चाषी एवं 14 अधिकारी माने मालयेशिया गस्त रे जिबे। नाबार्ड एवं विश्व बैंक सहायता रे एही कार्यक्रम हाथ को निया जाइछे। गतकाले अनुष्ठानिक भाव में एही कार्यक्रम को पताका देखाई उद्घाटन करिसंती उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। परवर्ती खबर 22 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रही। राज्य में काल बैशाखीर प्रभाव। तेबे 22 तारिख पर्यंत झड़ वर्षा को नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक जिले में वज्रपात सहित वर्षा पवनर संभावना रही। ए नहीं समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेपटे मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कंधमाल, बौद्ध एवं सुंदरगढ़ जिले में वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। एप्रिल 20 तारिख में मालकानगिरी एवं कोरापुट जिले में बिजुली पवन सहित वर्षा एवं 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। 21 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट जिले में वर्षा। परवर्ती खबर कांग्रेस करिबो चाषी आंदोलन। चाषी को न्याय्य दाबी पई आसंता 30 तारिख अक्षय तृतीया ठारू आंदोलन करिबो कांग्रेस। अक्षय मुठी अनुकूल सहित चाषी मानकर न्याय्य दाबी पई लड़ई सहित प्रति जिले में चाषी सभा करिबो कांग्रेस। चाषी को सुरक्षा देवा पई कांग्रेसर यह वार्ता। कांग्रेस एथिपाई 30 तारिख ठारू राज्यव्यापी आंदोलन करिबाको जाउछि। परवर्ती खबर कोयला चोरी बीजेपी बीजेडी दायी कहिले तारा प्रसाद बाहिनीपति। सुंदरगढ़ रे कोयला दुर्नीति को नहीं 2 मंत्री समीक्षा करुथिबा बेले सरकार को टार्गेट करिसंती कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति। से कहिसंती गत सरकार रे कोयला चोरी होईची, मंत्री खाली बुलिले हेबनी, एही दुर्नीति पई कार्यानुष्ठान जरूरी। जेउ माने एही घटना रे गिरफ होईचंती से माने गरीब लोक। 22 तारिख रे कांग्रेस कमिटी गस्त करिबो बोली कोयला दुर्नीति समीक्षा करिबो बोली तारा प्रसाद बाहिनीपति कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନବୀନ କରିବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିର ନବକଳେବର କରିବେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସହିତ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ନବୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ନବମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସଭାପତି ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଭାପତି ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଛିଡ଼ୁନି ବିଜେପିର ଗଣିତ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ, କାହା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରିପିଟ୍ ନା ନୂଆ ମୁହଁ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ଏହା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗଠନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ବେଳକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ଶାରଦା ଶତପଥୀ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏହା ସହିତ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୁଟିବ ଯାତ୍ରା କଳି। କିଛି ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି ଯାତ୍ରା କଳି। ନିକଟରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କଳାକାର ସଂଘ। ତେବେ ବାଇକଟ୍ ହୋଇଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିବ ବାଇକଟ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। କେବଳ ନରୀ ପଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ ହଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳାଇ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ହାଇଟେକ୍ ବସ୍। ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ସେବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଲାଗିଥିବା 600 କିଲୋୱାଟ୍ର ହେଭି ଚାର୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ହେବ ରାଜଧାନୀ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ସହରକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଜର୍ମାନୀ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଭାରତର 9 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ସହର ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ବିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର KYC କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ। ଏଏସ୍ଆଇ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ଏଏସ୍ଆଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସଚିବ ଏବଂ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣ ମନା। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଭକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏଥର ବାଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ
ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ। ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ୟୁପିଏସ୍ସି କୋଚିଂ। ପୂରଣ ହେବ ଗରିବ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 8ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ମନୋନୀତ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ ଓ ଏହା ସହିତ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ମାସ କୋଚିଂ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ନୂଆ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଅଟେ। ମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ଖବର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ହେବ ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଜବ ଉଠିଛି କି ମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 35ଟି ମେଡିସିନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 35ଟି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଡୋଜ୍ ମିଶ୍ରଣ ଔଷଧ ଉପରେ ଏବେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପେନ୍ କିଲର, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଏହା ସହିତ ମଧୁମେହ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅନେକ ଔଷଧ ରହିଛି। ଏହି 35ଟି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିବ ବିଜେପି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 348 ଆସନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 325ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ, ମେ 2 ତାରିଖ ଏବଂ 7 ତାରିଖ। ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଯାହା ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 348 ଆସନରୁ ଆସାମରେ 332 ଆସନ ଏନ୍ଡିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଜବ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 1140 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା ଦରରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୁନା ଦର 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1140 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ 97,310 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1050 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 98,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 90,000 ଉପରେ ରହିଛି।